नमस्कार, बीआरजी न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। शाम के 7 बजे तक की खबरों में क्या रहा देखेंगे इस बुलेटिन में। जाफराबाद में एक मंडल संचालित लाइब्रेरी में दाताओं और स्थानिक समिति की मीटिंग आयोजित हुई और मीटिंग के बाद कर्मचारियों के सम्मान समारोह को भी आयोजित किया गया। वैसे इसके बाद पुस्तक प्रदर्शन की भी इस मौके पर शुरुआत करवाई गई। इस मौके पर मंडल के अग्रणी और साथ ही लाइब्रेरी के कर्मचारी और जाफराबाद के निवासियों की बड़ी तादाद में उपस्थिति रही। બધા શિક્ષકોને હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. તેમને મારો નમસ્કાર. અને હું બધા વતી અહીંયા જે રોજ વાંચન કરવા આવે છે, કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામની તૈયારી કરે છે, તેના માટે મારો અભિપ્રાય આપવા માંગુ છું. અમે રોજના અહીંયા વાંચન કરવા આવીએ છીએ. ગામડાના ઘણા નજીકના ગામડાઓ છે, ત્યાંના છોકરાઓ પણ આવે છે અને અહીંયા સારું એવું પુસ્તકો મળી રહે છે કે જે અમને જરૂરી છે. જે રોજના સામાન્ય જ્ઞાનના પુસ્તકો છે, વર્ડિંગ બોક્સ છે કે જે દર મહિને આવે છે અને તેમાં સમાચારને લગતા અને રોજબરોજની જે ક્રિયાઓ બનતી હોય છે તે મહિના દરમિયાન તે સામયિક અમને મળી રહે છે. તો છાપાઓ રોજના એટલા હોય છે કે રોજબરોજનું જ્ઞાન મળી રહે છે. તેથી અને એક્ઝામમાં જરૂરી માર્ગદર્શન પૂરું પાડે છે. અને થોડું એવું કહેવા માગું છું કે કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામના પુસ્તકો તો જનરલ નોલેજને લગતા મળી જ રહે છે, પણ જે જરૂરી પરીક્ષાઓ છે જેમ કે કોન્સ્ટેબલની છે તો તેને લગતા મુખ્ય પુસ્તકો, પછી તલાટીની છે તો તેને લગતી અમુક બુક્સો છે, એવી ઘણી એક્ઝામો છે એને લગતી પ્રોપર બુક્સ મળી રહે તો સારું રહે છોકરાઓ માટે. એવી બુક્સો ઓનલાઈન મંગાવવી પડે છે યા તો બીજી કોઈ જગ્યાએથી લેવી પડે છે. जूनागढ़ में किसानों को बीते कई वक्त से सही मात्रा में बिजली नहीं मिल रही है, जिसके चलते बार बार किसानों की ओर से इस मामले को प्रस्तावित किया जाता है। हालांकि इसके बावजूद भी किसानों की इस समस्या को अभी तक नहीं सुलझाया गया है, जिसके चलते आज भारतीय किसान संघ की अगुवाई में जूनागढ़ के किसान पीजीवीसीएल की कचहरी पर पहुंचे और उनकी ओर से इस मामले में पीजीवीसीएल के अधिकारियों का घेराव कर उनके सामने इस मामले में विरोध जताया गया और साथ ही संबंधित अधिकारियों को आवेदन पत्र देते हुए जल्द से जल्द उनके हक में फैसला सुनाने की या फिर आंदोलन के लिए तैयार रहने की बात कही गई। पादरा की सिलॉक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर ऑफ साइट मॉक ड्रिल का आयोजन कर कर्मचारियों को दुर्घटना के वक्त किस तरीके से बर्ताव करना चाहिए, इस बारे में मार्गदर्शन मुहैया करवाया गया। पादरा के एकलबारा गांव में सिलॉक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मौजूद है, जहां पर SO2 प्लांट में वाल्व लीकेज और गैस लीकेज की घटना के चलते मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। दरअसल इस मौके पर दमकल विभाग और सारी इमरजेंसी सेवाएं पहुंच गई थी और सभी की ओर से ऐसी किसी भी दुर्घटना के वक्त कर्मचारियों को क्या करना चाहिए, इस बारे में जानकारी और मार्गदर्शन मुहैया करवाया गया। आपको बता दें कि फैक्ट्री के मैनेजर भूषण शिंदे, कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट ऑपरेशनल महावीर राणका समेत कंपनी के जनरल मैनेजर HR समेत आसपास की कंपनी के अधिकारी भी इस मॉक ड्रिल के दौरान उपस्थित रहे। तो वहीं पादरा तालुका औद्योगिक एकम के प्रमुख प्रवीण रामड़िया समेत के अग्रणियों की भी इस दौरान उपस्थिति रही थी। એકલબારા ખાતે સિલોક્સ ઇન્ડિયા પ્રાઇવેટ લિમિટેડ દ્વારા ઓફસાઇટ ઇમરજન્સી ડિક્લેર કરી અને મોક ડ્રીલનું એક આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું અને મોક ડ્રીલ માટે રિસ્પોન્સ ટીમ અને લોકલ ક્રાઇસિસ ગ્રુપ પાદરા છે એમને સાથે અને એમના એક સંલગ્ન આ એક આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું અને સરસ રીતે મોક ડ્રીલ અત્યારે અહીં પૂર્ણ થયું છે અને બધી જ ઘટનામાં રિસ્પોન્સ ટીમ અને બધાએ સરસ મજાનો એક સપોર્ટ અને સરસ મજાના એક સંકલનનું ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું છે. એટલે પાદરાની આસપાસની ઇન્ડસ્ટ્રી એ અને રિસ્પોન્સ ટાઈમ બહુ સારો એવો મળે છે, એટલે સેફ છે બધા. सिलॉक्स इंडिया डिश के साथ मिलकर यहाँ SO2 टनल लीकेज का मॉक ड्रिल कंडक्ट किए। इस मॉक ड्रिल में हमने ऑफ साइड डिक्लेयर किया कि वहाँ के आसपास के लोगों को अफेक्ट नहीं हो, इसलिए ऑफ साइड डिक्लेयर किया और यहाँ के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन ने इमीडिएटली रिस्पॉन्ड किया। ऑल एडमिनिस्ट्रेशन वॉज देयर ऑन टाइम
police, SGPCB, factory inspector, everybody came on time. And now it's all clear. And I think we have the offsite was conducted very swiftly. वडोदरा रेलवे डिवीजन के 250 जितने गार्ड को एक ही लिंक में रखने का प्रस्ताव रेलवे प्रशासन की ओर से दिया गया है। वैसे अब तक तो 2 लिंक में गार्ड कार्य कर रहे थे, लेकिन अब आखिरकार रेलवे प्रशासन की ओर से सभी को एक ही लिंक में कार्य करने का फैसला सुनाया गया है और 1 अप्रैल से ही एक लिंक में सभी को कार्य करना होगा। ऐसे में इस मामले में वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन की ओर से विरोध जताया जा रहा है और साथ ही वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन की ओर से इस मामले में विरोध जताते हुए ये कहा गया है कि अगर इस मामले में उनके हक में फैसला नहीं सुनाया गया तो फिर उनकी ओर से बड़े पैमाने पर आंदोलन किया जाएगा। आज वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन द्वारा जे अमरा गार्ड भाईओ है, एस्पेशली मेल एक्सप्रेस गार्ड और राजधानीना गार्ड है, एमनी साथे जे अन्याय थई रह्यो छे, एडमिनिस्ट्रेशन जे छे ए अत्यार सुधी मेल एक्सप्रेस और राजधानी जे 2 लिंक चालती थी, एमां जे सीनियर मोस्ट गार्ड्स हता अमारा एमने प्रिविलेज आपवामां आवतुं हतुं कि राजधानी और बीजी सुपरफास्ट गाड़ीओनी एक अलग लिंक में चाले और बाकी बीजो जे स्टाफ है ए एमनी लिंक अलग बनेली हती। पण आज एडमिनिस्ट्रेशन ने शुं सूझी रह्युं छे खबर नहीं पड़ी रही, બંનેની લિંક મર્જ કરવા જઈ રહી છે એડમિનિસ્ટ્રેશન। એની સામે અમારા તમામ લોકોનો વિરોધ છે, વેસ્ટર્ન રેલવે એમ્પ્લોઈઝ યુનિયનનો વિરોધ છે અને અમે એવું ચાહીએ છીએ કે જે વર્ષોથી 2 લિંકમાં અમારા ગાર્ડ ભાઈઓ કામ કરતા આવેલા એવી રીતે જ કામ ચાલુ રહે અને બડોદરા ડિવિઝનને એસ્પેશિયલી જે પ્રયોગશાળા બનાવી દેવામાં આવ્યું છે કે દરેક વસ્તુ જે નવી ઇમ્પ્લિમેન્ટ થાય છે એ સૌથી પહેલાં વેસ્ટર્ન રેલવેમાં બડોદરા ડિવિઝનમાં થાય છે, એ ના થવી જોઈએ અને જે એક્ઝિસ્ટિંગ પ્રેક્ટિસ છે 2 લિંકની એ ચાલુ રહે એવી અમારી માંગણી છે। એના માટે અમે આ ધરણાનું આયોજન કરેલું છે। वडोदरा शहर में 19 साल की लड़की तृषा सोलंकी की हत्या का जो मामला सामने आया है उसमें आरोपी कल्पेश ठाकुर की गिरफ्तारी कर ली गई थी। ऐसे में आज क्राइम ब्रांच आरोपी कल्पेश ठाकुर को लेकर रिकंस्ट्रक्शन करवाने के लिए पहुंची। दरअसल आरोपी के घर से लेकर घटना स्थल तक क्राइम ब्रांच की ओर से रिकंस्ट्रक्शन करवाया गया और साथ ही आरोपी ने हत्या की इस पूरी घटना को किस तरीके से अंजाम दिया ये भी पुलिस ने जांचा। ऐसे में पुलिस के कुछ अधिकारी ने इस मामले में ज़्यादा जानकारी दी। बाइक कोने चलाव्યું પછી અને તે ચપ્પુ ક્યારે કઈ રીતે ત્યાં જે કોઈને મળ્યું હતું ત્યારે બાઇક ક્યાં ચલાવ્યું પાછળાને એકટીવાનું મોટું આ બાજુ તો કઈ બાજુ સામને મૂકી પછી ક્યાં કલ્પેશ ઠાકુરને ગુનાના કામે ધરપકડ કરેલ, નામદાર કોર્ટમાંથી દિન 3ના રિમાન્ડ મેળવેવામાં આવ્યા હતા। જે મુખ્ય મુદ્દો હતો રિકન્સ્ટ્રક્શન પંચનામું કે આરોપી કઈ રીતે ઘરેથી તૈયારી કરેલ છે, હથિયાર ક્યાંથી મેળવેલું છે, કયા રૂટ ઉપર આવેલ છે, કયા રૂટ ઉપર આવી અને કઈ કઈ જગ્યાએથી કયા રસ્તે આવેલ છે, મરણ જનારને કેવી રીતે મારેલ છે, એક સમગ્ર ઇન્સ્ટ્રક્શન રિકન્સ્ટ્રક્શન પંચનામું કરવામાં આવેલ છે। એમાં આજરોજ એને જગ્યા બતાવેલ છે, પોતાનો મિત્ર અને પોતે કઈ જગ્યાએ આવીને બેઠા એ જણાવેલ, ત્યાંથી આગળ જે બધું હતું એના કયા મુજબનું એક પંચોની હાજરીમાં પંચનામું કરવામાં આવેલ છે અને ગુનેગારને સંપૂર્ણ સજા મળે અને ગુનાના તમામ પુરાવો એકત્રિત કરવાની ઝીણામાં ઝીણી વિગતો એકત્રિત કરવાની કાર્યવાહી હાલ ચાલુ છે। હથિયાર બાબતમાં હથિયાર તો પહેલાં તે ડિસ્કવરી પંચનામામાં કબજે કરવામાં આવેલું હતું। હથિયાર પોતાની દુકાનમાંથી સામાન લેવા માટે બીજો પોતે ઇલેક્ટ્રિશિયનનું કામ કરે છે, ઇલેક્ટ્રિશિયનનું કામ કરી અને પોતાની દુકાનમાં સામાન ઇલેક્ટ્રિશિયનનો મૂકવા ગયેલો હતો, ત્યાંથી અને પોતાના શરીરના આગળના ભાગે પોતે દબાવી અને સંતાડી અને તેના મિત્રને જાણ ન થાય એવી રીતે પોતે જ બાઇક ચલાવી અને અહીંયા સ્થળ ઉપર આવેલ છે અને ગુનાને અંજામ આપેલ છે। તૃષા અને એના મિત્રને અહીંયા સુધી લાવેલો હતો અને મિત્રને બેસાડે એટલે તૃષાને મળવા માટે પોતે મળવાનું જણાવેલ નીકળેલ। તૃષાની એક તૃષાની રાહ પોતે જોયેલ અને તૃષા એને આવતા તૃષાની સાથે બેસાડી અંદર સ્થળ ઉપર લઈ ગયેલો, પોતે બાઇક ચલાવેલ અને તૃષાનું નિર્દયપણે હત્યા કરી પાછો આવી અને કોઈ ઘટના ના બનેલો એવું બિહેવિયર બતાવી કે તૃષાને મળીને હું આવી ગયેલો છું અને અહીંયા આવી અને પાછો પોતાના મિત્ર સાથે ઘરે જતો રહે છે। ના, રિકન્સ્ટ્રક્શન બાબતમાં જે એને હથિયારના ઘા બાબતની છે અને જે એક્ટિવાની ચાવી પોતે જણાવેલ છે કે એક્ટિવાની ચાવી પણ એ હજી થોડુંક
એવું જણાય છે કે એને એક્ટિવાની ચાવી બાબતે કોઈ જે સંતોષકારક હકીકત નથી મળેલ. એક્ટિવા મળેલ છે પણ પોલીસને કબજે કરેલ ત્યારે ચાવી મળેલ નથી. સાથે એટલી વાત નથી પણ આને પોતે જ નક્કી કરેલું હતું કે તૃષા ઘણા સમયથી એની સાથે સંપર્ક હતો પણ એને મારવાનું પહેલેથી જ નક્કી કરેલું, કારણ કે એની પૂર્વ તૈયારી જે એને કર્યું છે એ પૂર્વ તૈયારી દર્શાવે છે, પૂર્વ તૈયારી સાથે જ આવેલ છે. એટલે ખાલી મળવાનું બહાનું હતું અને એની સાથે લાવી અને સીધી નિર્દયપણે હત્યા કરેલ છે. હા, અત્યારે પોતે અફસોસ દર્શાવેલ છે અને દુઃખ પણ પોતે કહે છે કે મને પણ રીઢો ગુનેગાર છે. તૈયારી જે એની ભાગરૂપે જે પ્રિકન્સ્ટ્રક્શનમાં જણાવ્યું છે બહુ રીઢો ગુનેગાર જણાય છે. માનસિક તૈયારી કરવાની કોઈ દિવસો ના ગણી શકાય પણ એને વાતચીત કરી છે અને એનું મારવાનો ઇન્ટેન્સ સંપૂર્ણ જણાય છે કે એને તૈયારી જ કરી હતી અને જે વેપનને લાવેલ છે પછી પોતે બાઇક ચલાવેલ છે કે જેની સાથે આવેલા સાહેબને પણ ખબર ના પડે. અફસોસ શું વ્યક્ત કર્યો છે, એને શું કીધું? કોઈ અફસોસ એટલે એમ કે હવે થઈ ગયું છે એ બાબતમાં, એમ કે થઈ ગયું છે તો થઈ ગયું છે, હવે અફસોસ થાય છે કે उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की शपथ विधि का समारोह शुरू हो चुका था, जिसके तहत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ ने दूसरी बार शपथ लिए। वैसे आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के चलते देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अटल स्टेडियम में मौजूद है और इसी कार्यक्रम के तहत तकरीबन 52 विधायक मंत्री पद के लिए शपथ ले रहे हैं, जिसमें से 18 विधायक कैबिनेट मंत्री है। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्य रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।